Good morning, everybody. All of you celebrate Eid al-Adha, I think, but due to the COVID-19 pandemic, we are very sorry to inform you the celebration is very stricted in front of the government rules and regulations. But I hope all of you will, and our first chapter is over. I think all of you completed your notes. I given already some questions. So we have to move the second chapter. The name of the second chapter is Era of One-Party Dominance. My dear students, in this chapter we have to discuss the challenges of building democracy and first general election 1952, then what are the features of the first general election, and the Congress party dominant in the first three election, that is 1952 and 1957 and 1962. Then go through the topics. We have to discuss emergence of opposition parties of the Indian National Congress. Then this chapter we deals with the social party and its ideology, and Communist Party of India, the implementation and the born of Communist Party of India (CPI), and Bharatiya Janasangh and its ideologies and policies. And the Swatantra Party. What is the Swatantra Party? What is their aims and objectives? These are all the discussion come under this chapter. And the main reason behind the failure of Swatantra Party in its narrow social base. These are the conclusion and the contents of the second chapter. We have discussed in details. My dear students, first of all, we have discussed the challenges of building democracy. We know that what do you mean democracy? Democracy is nothing but by the people, for the people, and to the people. And most of the newly independent countries opted non-democratic government. They gave first priority to national unity rather than democracy. But independent India selected the difficult path of democracy for India. In fact, there were certain special reasons for adopting
democracy. First one, Indian freedom struggle was deeply committed to democracy. And second point, Indian leaders were fully conscious of the role of politics in democracy. And third point, the leaders of the independent India realized that democratic parties is the best way to resolve the indifference among the various groups. And fourth point, the ultimate aim of political activity is the protection of public interest. Today, conclude my topics. Tomorrow we have to discuss the first general election in 1952 after independence. Thank you. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവരും പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ COVID-19 എന്ന് പറയുന്ന ഈ മഹാവ്യാധിയുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കാതെ വയ്യ. നമ്മുടെ പഠനം, നമ്മുടെ ദിനചര്യ എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ തന്നെ നടത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കുക, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക, കൈകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ള മരുന്ന്. പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ. ഇത് മെഡിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു മുദ്രാവാക്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സൂത്രവാക്യമാണ്. പ്രതിരോധമാണ് പ്രതിവിധിയേക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാം. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രാജ്യത്തെ, ലോകത്തെ, നമ്മുടെ ജനസമൂഹത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സർവശക്തൻ പുരഞ്ജനാഥൻ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന ഒരു പാർട്ടി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും, അതിൻ്റെ നന്മകളും തിന്മകളും ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടൊരു ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അനിവാര്യമായി, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ആ ജനാധിപത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ, അതിൻ്റെ അധിപനായിട്ടുള്ള മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ അല്ലേ, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ന നിലവിൽ വന്നു. എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തുടങ്ങി ഇത്യാദി കാര്യങ്ങൾ. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഉത്ഭവം, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഉത്ഭവം ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ സ്വതന്ത്ര പാർട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായി, ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ, അതിൻ്റെ പേര് ഞാൻ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചു, ഏകകക്ഷി മേധാവിത്വത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം. കോളനി വാഴ്ചയുടെ അന്ത്യത്തിന് ശേഷം രൂപം കൊണ്ട പല സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളും ഐക്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ജനാധിപത്യരഹിത ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്.
എന്നാൽ ഇന്ത്യ പുത്തൻ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങൾക്ക് പിന്തുടരുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഒരു ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ലോകത്ത് പ്രയാസകരമായ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിയമിതമാകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് ജനാധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളാൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം. ഒന്ന്, സ്വതന്ത്ര സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് വാഗ്ദാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നൽകുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് പാലിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബാധ്യതയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം. രാഷ്ട്ര പുരോഗതി ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ കൂടുതൽ അനുയോജ്യം ജനാധിപത്യ ഭരണം ആണെന്നുള്ള വിശ്വാസം. ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതി എപ്പോഴും ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൽ ഓരോ ജനങ്ങൾക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട്. അവരുടെ അവകാശം നിഷേധിച്ചാൽ അവർക്ക് പരമോന്നതമായ നീതിപീഠമായ ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാനുള്ള അധികാരവും ഭരണഘടന ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ജനാധിപത്യ ഭരണത്തിനോടായിരുന്നു. ഈ 3 കാരണങ്ങളാണ് ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള പ്രധാന കാരണമായിട്ട് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ? നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കീഴിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംവിധാനമാണ്. അതിനൊരു ചെയർമാനുണ്ട്, മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വന്നത് എന്നത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായി 1950 ജനുവരി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. 1950 ജനുവരിയിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുവാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. സുകുമാർ സെൻ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. സുകുമാർ സെൻ ആയിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നാളെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് നടന്നു, എങ്ങനെയാണ് അത് നടത്തിയത്, എന്തെല്ലാം വെല്ലുവിളികൾ നേരിട്ടു എന്ന കാര്യത്തെപ്പറ്റി നാളെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം. അതുവരേക്കും ഒരു ചെറിയ ഇടവേള നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം, ജയ് ഹിന്ദ്.